Hello dear students, welcome back to physics online session. So we were discussing about that Newton's law of cooling. Related to that Newton's law of cooling, so we are discussing about that how to measure that heat loss or how to measure that heat gain by the body. So from that Newton's law of cooling we come to know that the rate of loss of heat which is directly proportional to temperature difference between system and surrounding we can consider. So ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹೀಟನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಹೀಟನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಹೌದು, ಇಫ್ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟು ಬೇಗನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟು ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್. So in today's session, so we will be talk about that applications of Newton's law of cooling. So just we'll recall that Newton's law of cooling and we'll go for further thing. Newton's law of cooling. So in case of Newton's law of cooling, so we said that the rate of loss of heat energy, look at here, the rate of loss of heat energy is directly proportional to temperature difference between system and surrounding. We said. So that is about Newton's law of cooling. Related to that Newton's law of cooling, we give that mathematical approach here. dq by dt, rate of loss of heat with respect to time. The rate of loss of heat which is directly proportional to temperature difference between system and surrounding. Look at here, where theta represents that system temperature, where theta naught represents that surrounding temperature we can consider. If I remove this proportionality sign, I will get that proportionality constant. ಈ proportionality sign ಅನ್ನು ತೆಗೆದ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು, equal to sign ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀನಿ. So if I take that equal sign, look at here, so that equal sign which is equal to c or minus c I can consider, or this minus sign I will shift here. Okay, so c into theta minus of theta naught. So this is the mathematical expression related to Newton's law of cooling. Now I will rearrange this equation. I will give that another way of Newton's law of cooling, another numerical approach I will give for this Newton's law of cooling. Suppose consider a body, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ m ಇದೆ, and its specific heat capacity is yes. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, m ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎಸ್. ದೆನ್ heat loss is given by heat loss is given by
ಸೊ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ದೆನ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ dq which is equal to m into s into dt or d theta I can consider. So change in temperature we can consider. I will take for example this, I will take it as equation 1, this I can take it as equation 2. Look at here, in equation 1 wherever dq is there, shall I take it as a m into s into d theta? ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ dq ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ equation ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ, ಸೊ dq ಅನ್ನೋ ಬದಲಿಗೆ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು, m into s into d theta ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ just I will substitute equation 2 value in equation 1. So just I will substitute these value wherever dq is there, I will take it as m into s into d theta divide by dt. I can take it here, minus sign is there, which is equal to c into theta minus of theta naught. Now I will rearrange this equation. ಇಲ್ಲಿ m ಮತ್ತು s ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ m into s I will take it into right side. Look at here, d theta divide by dt minus of c divided by m into s. Look at here, m into minus of m into s I will take it into right side. So this is equal to theta minus of theta naught. Right, so now I will name this as equation 3. From this onwards, look at here, now I will take that where theta, I said that theta means system temperature. Here whatever the system temperature is there, that system temperature is decreases uniformly. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, theta is ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಥೀಟಾ ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್, ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಎವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ theta is equal to theta 1 plus theta 2 divide by 2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ theta 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, theta 2 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, theta 1 plus theta 2 divide by 2 I can take it here. Look at here, one more term is there, d theta which is equal to theta 1 minus of theta 2, initial temperature minus of final temperature is falling here, so temperature ಏನಾಗ್ತಿದೆ, decrease ಆಗ್ತಿದೆ. Now these two equations I will name it as equation 4. Look at here, wherever theta is there, so in that equation 3 I will take it as theta 1 plus of theta 2 divide by 2, and wherever d theta is there, just I will take theta 1 minus of theta 2. So just I will substitute, put equation 4 value in equation 3. So we'll get, so look at here, d theta means theta 1 minus of theta 2, where dt means, so just I will take it as t. So we are calculating that how much time it will take to cool the body. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ, ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So look at here, minus of c divided by m into s, where theta means theta 1 plus theta 2 divided by 2 minus of theta naught. Right, now look at here, whatever that minus of c divided by m into s is there, so entire thing I will take it as constant k. I entire thing ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So look at here, theta 1 minus of theta 2 divided by t, so which is equal to, so ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, so look at here, minus of c divided by m into s is equal to k. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್, ಎಂಟರ್ ಥಿಂಗ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಥೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. So this is the another required expression for Newton's law of cooling, where k represents that constant. So that constant I will take it as cooling constant. ಈ constant ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ,
ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ 2 ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಸೊ ಥೀಟಾ 1 ಮತ್ತು ಥೀಟಾ 2 ಏನೇನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ 2 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವೇರ್ ಕೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೇರ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Look at here, from this equation means from this formula we can able to solve that how much time the body will take to cool. So ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ okay. So look at the questions related to Newton's law of cooling. A liquid takes 5 minutes to cool from 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 5 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊತಿದೆ? 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ? 5 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಕೂಲ್ ಫ್ರಮ್ 60 to 30? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. In this container is filled with the water. Temperature of this water is 80 degrees Celsius. 80 degree Celsius ಇದ್ದಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗೆ? 5 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 60 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಟೆಂಪರೇಚರು? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 80 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 50 30, 60 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 30. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 80 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 20 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರು 60 ಇದೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರು 20 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕೂಲ್. 5 ಮಿನಿಟ್ಕಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So now I can calculate that value here. Look at here. In order to find such thing, so we can consider that given thing here. Initial time taken ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Time taken is 5 minutes. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಥೀಟಾ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಥೀಟಾ 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದು? Now I will take use of Newton's law of cooling equation. Theta 1 minus of theta 2 divided by T which is equal to K. K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಥೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ? ಥೀಟಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥೀಟಾ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್. ಥೀಟಾ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ. ಥೀಟಾ 2 ಅಂದರೆ 50 ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 20 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನೂ θ1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, θ2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, θ0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 80 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 50 30/5 which is equal to k into, so 80 plus of 50, so that is 130/2 minus of 20. So I will simplify here. So 6 which is equal to k into 2 into 20, so 40 here. Okay, so look at here, 130 minus of 40 divided by 2. Again I will simplify. Okay, so 130 minus of 40 divided by 2, or so 130 minus of 40 means 90, 90 by 2 means 45. Finally I will get that k value 6/45. ಈ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಿಂದ ನಾನು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ θ1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. θ2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಂತ ಇದೆ, 30 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕು, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕೂಲ್ ಫ್ರಮ್ 60 to 30, ರೈಟ್. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಗಾಟ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, θ1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ θ2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು θ1 ಪ್ಲಸ್ θ2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ θ0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ θ1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60, θ2 ಅಂದರೆ 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, 6/45, ರೈಟ್. θ1 ಅಂದರೆ 60, θ2 ಅಂದರೆ 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, θ0 ಅಂದರೆ 20 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. 30/t which is equal to 6/45, 60 plus of 30, 90/2 minus of 20. So simplify this equation. One second, so I will simplify together. 30/t which is equal to 6/45, 90 minus of 40, so that is 50/2. So 50/2 means 25. I can take it. Look at here, so just I will rub out this thing. Okay, so this equation 25, look at here, 30 value I have to find out here, 30/t 6/45 into 25 I can consider 9. So simplify this thing, 3 into 9 divided by 6 into 5 which is equal to t. Look at here, so t is equal to 9 minutes. How much time will it take to cool from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius? 9 minutes. ನೋಡಿ, 80 ಇಂದ 50 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ